Okay, friends. Yes. Good evening. How is your study going on at home? I hope you are doing very well, right? Yes. Then come to the point. Yesterday we saw clauses, right? You got it? Got it? Then tell me what is mean by clause? Yes. Clause is a group of words which consists a subject and a predicate, and it is a part of sentence. And the most important thing is that the verb which includes in that group of word is a finite verb. What is mean by finite? Finite means the verb which is controlled by the subject. Such type of verb is called finite verb. Yes, listen once again. Clause means a group of word which consists a subject and a predicate. क्लॉज म्हणजे अशा प्रकारचा एक शब्दसमूह ज्यामध्ये एक सब्जेक्ट आणि प्रिडिकेट आलेला असतं आणि तो एक वाक्याचा भाग असतो आणि त्या क्लॉज मध्ये आलेले जे वर्ब आहे ते फायनाइट असतं. फायनाइट म्हणजे ते काळदर्शक किंवा कर्त्याने नियंत्रित होतं ते. नाउ लिसन, हाऊ मेनी टाइप्स आर ऑफ क्लॉजेस? देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ क्लॉजेस. विच आर दे? नंबर 1 मेन क्लॉज, number 2 subordinate clause. Main clause means what? Main clause means such type of clause which can make a complete sense without the help of subordinate clause or any other clause. Means main clause is able to make a complete sense on its own स्वतः. Such type of clause is called main clause. Main clause is a self-reliant clause. Main clause is called independent clause because it alone can convey or it alone can make a complete sense of its own. On the other hand, subordinate clause. What is subordinate clause? Subordinate clause cannot make a complete sense without the help of main clause. Means subordinate clause is unable to make a complete sense on its own स्वतः. म्हणजे सबऑर्डिनेट क्लॉज हा स्वतः अर्थ पूर्ण करू शकत नाही. सबऑर्डिनेट क्लॉज कॅन नॉट मेक अ कंप्लीट सेन्स विदाउट द हेल्प ऑफ मेन क्लॉज. देयरफॉर इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट और इट इज कॉल्ड dependent. It is called dependent. Now let's move ahead. We saw yesterday how many types are of main clause? Yes, the main clause does not have any kind of subkinds. The main clause does not have any subkinds. Okay, then the main clause is stopped here. It is finished. Now come to the subordinate clause. Subordinate clause, how many subkinds have the subordinate clause? Yes, the subordinate clause has 3 subkinds. Subordinate clause has 3 subkinds. And which are these subkinds? Yes, yesterday we saw number 1 noun clause, number 2 adjective clause, and number 3 adverb clause. Now today we are going to see the first subkind of subordinate clause, and that is noun clause. First subkind of subordinate clause, and that is noun clause. Now see. Yes, now the noun clause has 5 to 6 subkinds, but we have to see only 5 types. आता या ठिकाणी नाउन क्लॉजला सुद्धा 5-6 उपप्रकार आहेत, परंतु यापैकी आपल्याला फक्त काय करायचे 5 उपप्रकार बघायचे आणि ते बी थोडक्यामध्ये जास्त म्हणजे पल्ला लावत बसायचं नाही. तर सुरुवात करू आपण डायरेक्ट या नाउन क्लॉजच्या पहिल्या उपप्रकाराला. याचा पहिला जो उपप्रकार आहे तो आहे नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब म्हणजे
सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता, हे तर माहिती आहे तुम्हाला, वर्ब म्हणजे क्रियापद, सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता. तर या ठिकाणी आपल्याला या वाक्याच्या नावावरूनच या क्लॉजच्या नावावरूनच आपल्याला लक्षात येते की या क्लॉज कशा प्रकारचा असेल. म्हणजेच थोडक्यात जो क्लॉज एखाद्या वाक्यामध्ये क्रियापदाच्या कर्त्याचं काम करत असतो त्या क्लॉजला नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब असं म्हणायचं. जसं की आता एखादं उदाहरण बघा, या ठिकाणी एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला मी. बरोबर आहे, या वाक्यामध्ये नीट लक्षात ठेवा, इट हा सब्जेक्ट आहे, हे काय आहे, वर्ब आहे. बरोबर आहे. आता मी जर तुम्हाला म्हणालो इटला क्लॉज म्हणताल का? नाही म्हणता येणार, कारण की क्लॉज म्हणता येण्यासाठी त्या ठिकाणी शब्दाचा समूह लागतो, ग्रुप ऑफ वर्ड लागतो, आणि त्या ग्रुप ऑफ वर्ड मध्ये सुद्धा कर्ता आणि क्रियापद असावं लागतं, तर त्याला आपल्याला क्लॉज म्हणून म्हणता येतं. नाही तर तो शब्दाचा समूह सुद्धा फ्रेज असू शकतो. या ठिकाणी तर एकच शब्द आहे, त्याच्यामुळे याला क्लॉज म्हणता येणार नाही. म्हणून आपण जर या ठिकाणी या इटच्या जाग्यावर जर एखादा क्लॉज वापरला आणि त्याने सुद्धा असंच कर्त्याचं काम केलं, समजा उदाहरण बघा इकडं, वाक्य दिसतंय, नसलं दिसत तर काय करा, त्याचं स्क्रीनशॉट मारून झूम करून बघा. तर या ठिकाणी बघा, जसं की इट करता होता तसाच या ठिकाणी व्हॉट ही सेड इथपर्यंतचा जो क्लॉज आहे, हा क्लॉज इट सारखं काम करतो, म्हणजे कर्त्यासारखं काम करतो. म्हणून हा नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कोणत्या वर्बचा, इज या वर्बचा, इज या वर्बचा सब्जेक्ट म्हणून कार्य करतो. कोणता क्लॉज, व्हॉट ही सेड. मग आता लक्षात आलं, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब म्हणजे काय, जो क्लॉज हा एखाद्या वाक्यात क्रियापदाच्या कर्त्याचं कार्य करतो त्याला म्हणतात नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जसं की इथं उदाहरणात तुमच्या समोर मी लिहिलेलं आहे. आता उदाहरण दुसरे तुम्हाला घरी तुम्हाला एक दोन वाक्य देतो आणि त्या वाक्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं, अंडरलाईन करायची, कुठून कुठपर्यंतचा क्लॉज हा काय आहे, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आहे. बघा, व्हेन द पेंडेमिक ऑफ COVID-19 will stop is uncertain. हे एक वाक्य. त्याच्यानंतर ओके, हे दोन वाक्य, ह्या दोन वाक्यामध्ये काय करायचं, तुम्हाला अंडरलाईन करून ठेवायची. कशाला अंडरलाईन करायची, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कुठून कुठपर्यंत आहे ते. आता आपण काय करणार आहोत, लागली दुसऱ्या प्रकाराकडे वळणार आहोत, आणि हा जो दुसरा प्रकार आहे तो प्रकार कोणता आहे, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. या ठिकाणी सब्जेक्टच्या ऐवजी फक्त काय करायचंय, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टच्या ऐवजी ऑब्जेक्ट. आता हे वाक्य लिहून घेताय ना, वाक्य लिहून घ्या आणि मला उद्याच्याला सांगा. आता नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, कर्म. हा, लगेच तुमच्या लक्षात आलं असं नावावरून त्याच्या, की जो क्लॉज एखाद्या वाक्यातल्या क्रियापदाच्या कर्माचं कार्य करतो त्याला नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब म्हणतात. पुन्हा लक्षात घ्या, जो क्लॉज एखाद्या वाक्यामध्ये क्रियापदाच्या कर्माचं कार्य करतो त्याला काय म्हणतात, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. The clause which does the work of an object in a sentence is called noun clause object of verb. उदाहरणार्थ बघा, या वाक्यामध्ये आय हा सब्जेक्ट आहे, नो हे क्रियापद आहे, न्यूज हे काय आहे, ऑब्जेक्ट आहे. ऑब्जेक्ट बघा, हा सब्जेक्ट आहे, हे वर्ब आहे. आता आपल्याला माहिती आहे वर्ब कसं, ऑब्जेक्ट कसं शोधतो आपण, वाक्यात आलेल्या मुख्य क्रियापदाला वाटणे किंवा उमने प्रश्न विचार. बघा, आय नो म्हणजे मला माहिती आहे, काय माहिती म्हणजे आन्सर काय मिळेल, द न्यूज. म्हणजे याच्यात हे काय आहे, ऑब्जेक्ट आहे. पण मी जर तुम्हाला म्हणालो की बाळांनो हा काय आहे, क्लॉज आहे, तर याला क्लॉज म्हणाल का तुम्ही, नाही. कारण की क्लॉज म्हणता येण्यासाठी त्या ठिकाणी ग्रुप ऑफ वर्ड म्हणजे शब्दांचा समूह लागतो, आणि त्या शब्दाच्या समूहामध्ये सुद्धा काय असावं लागतं, कर्ता आणि क्रियापद असावं लागतं, तर त्याला आपल्याला क्लॉज म्हणता येतं. मग याला क्लॉज म्हणता येईल का, नाही. परंतु जर का या एका शब्दाच्या ऐवजी एक शब्दाचा समूह आला तर त्याला आपण क्लॉज म्हणू शकतो. बघा आता या ठिकाणी आय नो
बघा, जसं वरच्या वाक्यात द न्यूज हे ऑब्जेक्ट होतं, तसं या वाक्यामध्ये व्हॉट हॅड हॅपन्ड एवढे जे शब्द आहेत, म्हणजे हा क्लॉज आहे. हा क्लॉज नो या क्रियापदाच्या कर्त्याचं कार्य करतो. म्हणून या वाक्यामध्ये काय आहे? व्हॉट हॅड हॅपन्ड. व्हॉट हॅड हॅपन्ड हे काय आहे? नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. कोणत्या ऑब्जेक्ट? कोणत्या वर्बचा ऑब्जेक्ट आहे? नो या वर्ब. म्हणून बघा या ठिकाणी आपण वर्बला बॉक्स करू आणि इथून पुढचा जो क्लॉज आहे हा याला अंडरलाईन करू, कारण की हा नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो आहे. आता दोन वाक्य देतो घरी, तुम्ही त्याचं काय करा? घरी अंडरलाईन करा. बघा दुसरं वाक्य, हे एक वाक्य आणि दुसरे ओके. हे दोन वाक्य काय करायचं घरी येऊन तुम्हाला सोडवायचे. तर आता आपल्याला लगेच तिसऱ्या प्रकाराकडे जायचे. तिसरा जो प्रकार आहे तो तिसरा प्रकार कोणता आहे? नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन. हा, प्रिपोजिशन म्हणजे काय? शब्दयोगी अव्यय. पण शब्दयोगी अव्यय म्हणजे काय? द वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन्स इज कॉल्ड अ प्रिपोजिशन. म्हणजे जो शब्द दोन नाम किंवा सर्वनाम यांच्यातील संबंध दर्शवितो त्या शब्दाला काय म्हणतात? प्रिपोजिशन. आणि या प्रिपोजिशनला सुद्धा काय असतं? कर्म असतं. या ठिकाणी आपल्याला तेच बघायचंय की या वाक्यामध्ये जे प्रिपोजिशन आलेलं असतं त्या प्रिपोजिशनचं कर्म म्हणून कार्य करणारा जो क्लॉज असतो त्या क्लॉजला नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन असे म्हणतात. बघा उदाहरणार्थ मला एक उदाहरण सांगतो. आता एक वाक्य आहे, पे अटेन्शन टू द. या ठिकाणी टू हे प्रिपोजिशन आले, बरोबर आहे. तर मी जर समजा वाक्य इथपर्यंत वाचतो, कुठपर्यंत? पे अटेन्शन टू. पे अटेन्शन टू म्हणजे चाकडे लक्ष द्या. चाकडे लक्ष द्या पर्यंत वाक्य वाचलं तर वाक्य कळेल का? नाही. परंतु मी जर असं म्हणालो की पे अटेन्शन टू द टीचर, म्हणजेच या वाक्यामध्ये द टीचर हा जो शब्द आहे तो शब्द काय करतो? टू या प्रिपोजिशनचं कर्म म्हणून कार्य करतो. मग मी जर तुम्हाला म्हणलो की हा क्लॉज आहे, तर तुम्ही क्लॉज म्हणाल त्याला? नाही, कारण की यामध्ये कर्ता व क्रियापद नाही, म्हणून त्याला क्लॉज म्हणता येत नाही. पण जर या एका शब्दाच्या ऐवजी जर एक क्लॉज आला आणि त्या क्लॉजने मी या शब्दासारखंच टू या प्रिपोजिशनचं कर्म म्हणून कार्य केलं तर तो कोणता क्लॉज असेल? नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन. बघा आता हा, जसं वरच्या वाक्यात टीचर हे टू या प्रिपोजिशनचं ऑब्जेक्ट होतं, तसंच या वाक्यामध्ये या टू या प्रिपोजिशनचं ऑब्जेक्ट म्हणून कुठपर्यंत आलेले? व्हॉट द टीचर सेज. आणि हे जे वाक्य आलेले हे क्लॉज आहे आणि हा क्लॉज काय करत असतो? या टू या प्रिपोजिशनच्या कर्माचं कार्य करतो. म्हणून हा नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन टू आहे. आता आणखी तुम्हाला दोन वाक्य देतो आणि ते वाक्य तुम्ही काय करा? घरी अंडरलाईन करून आणा. बघा याच्या पुढचं वाक्य, हे एक वाक्य आणि तिसरं वाक्य,
हे वाक्य, एवढे दोन वाक्य काय करा घरी लिहून घ्या आणि वहीमध्ये त्याला अंडरलाईन करा. कशाला अंडरलाईन करा? नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन. हा कितवा प्रकार होता? हा होता तिसरा प्रकार. हा आहे नाउन क्लॉजचा तिसरा प्रकार. आता आपल्याला जायचे चौथ्या प्रकाराकडे. चौथा प्रकार आहे नाउन क्लॉज ऑफ कॉम्प्लिमेंट ऑफ वर्ब. नाउन क्लॉज कॉम्प्लिमेंट ऑफ वर्ब. तर हा कॉम्प्लिमेंट ऑफ वर्ब काय आहे? कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय ते समजून घ्या. कॉम्प्लिमेंट म्हणजे पूरक. पूरक म्हणजे काय की ज्या वाक्यामध्ये एखादं अकर्मक क्रियापद आलेलं असतं, त्या अकर्मक क्रियापद हे काय करतं? त्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण करू शकत नाही. म्हणून एखाद्या वाक्यात आलेल्या अकर्मक क्रियापदाला त्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी मदत करणाऱ्या शब्दाला कॉम्प्लिमेंट असे म्हणतात. समजा उदाहरणार्थ इकडे लक्ष द्या. या ठिकाणी तुम्हाला वाक्य दिसतंय लाईफ इज अ मिस्ट्री. या ठिकाणी मी जर तुम्हाला इथपर्यंतच वाक्य वाचत राहिलो, कोणतं? लाईफ इज, लाईफ इज, लाईफ इज, तर इथपर्यंत वाक्य वाचत त्याचा अर्थ लागेल का? नाही. कारण की या वाक्यात आलेलं इज हे वर्ब आहे, हे इनट्रान्सिटिव्ह म्हणजे अकर्मक क्रियापद आहे. म्हणून हे वाक्याचा अर्थ पूर्ण लावू शकत नाही. म्हणून ह्याचा अर्थ जर पूर्ण लावायचा असला आपल्याला वाक्याचा, तर हा शब्द वाचावा लागतो. म्हणून हा शब्द काय करतो? इज या क्रियापदाला या वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी मदत करतो. म्हणून याला कॉम्प्लिमेंट म्हणजे पूरक म्हणायचं. पण आता मी जर तुम्हाला म्हणालो की हा काय आहे? क्लॉज आहे, तर क्लॉज म्हणाल का? नाही, कारण की हा एक शब्द आहे. क्लॉज म्हणता येण्यासाठी शब्दाचा समूह लागतो, त्यामध्ये सब्जेक्ट आणि प्रिडिकेट असावं लागतं आणि त्यातलं जे वर्ब आलेलं आहे ते वर्ब कसं असावं लागतं? फायनाइट असावं लागतं. तर मला सांगा मग आता समजा याच्या ऐवजी बघा, लाईफ इज what we make of it. बघा, जसं वरच्या वाक्यात अ मिस्ट्री हे कॉम्प्लिमेंट होतं, तसंच ह्याच वाक्यामध्ये हे इथं इज आहे, ते इथं लाईफ आहे, हा सब्जेक्ट आहे, हे वर्ब आहे का नाही? जसं इथं मिस्ट्री हे कॉम्प्लिमेंट आहे, तशाच प्रकारे या ठिकाणी व्हॉट वी मेक ऑफ इट हे सुद्धा कॉम्प्लिमेंट आहे. आणि म्हणून हा काही एक शब्द नाही, हा काय आहे? क्लॉज आहे. म्हणून हा कोणता क्लॉज आहे? नाउन क्लॉज कॉम्प्लिमेंट ऑफ वर्ब. कोणत्या वर्बचा? इज या वर्बचा. आता तुम्हाला खाली आणखी दोन वाक्य लिहून देतो. ते वाक्य काय करा तुम्ही घरी अंडरलाईन करा घरी की कोणता याच्यातला नाउन क्लॉज कॉम्प्लिमेंट ऑफ वर्ब आहे, कुठून कुठपर्यंत कॉम्प्लिमेंट ऑफ वर्ब आहे. हे वाक्य आणि दुसरं आणखी एक वाक्य देतो. या वाक्यात हे दोन वाक्य लिहून घ्या आणि वाक्य काय करा घरी येऊन घरी हे करा. घरी जा तुम्ही. तो सवय लागली नाही माणूस हा काय म्हणतो सवयीचा गुलाम असतो, घरी म्हणायला लागलोय. तर लक्षात ठेवा घरी काय करा, ह्याचं जर दिसत नसेल तर स्क्रीनशॉट मारा आणि ते स्क्रीनशॉट मारून त्याचं वाक्य लिहून घ्या आणि अंडरलाईन करा. बरोबर आहे. आता आपल्याला शेवटचा प्रकार बघायचा आहे. त्याचं नाव आहे नाउन क्लॉज इन अपोजिशन टू अ नाउन ऑर प्रोनाउन. म्हणजे जो क्लॉज एखाद्या नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या समकक्ष म्हणून येतो किंवा त्याच्या ऐवजी येतो त्याला म्हणतात नाउन क्लॉज इन अपोजिशन टू अ नाउन ऑर प्रोनाउन. पाचव्या प्रकाराकडे चालू जातो. शेवटचा आणि पाचवा
ओके. आता बघा नाउन क्लॉज इन अपोजिशन टू नाउन ऑर प्रोनाउन म्हणजे एखाद्या नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या समकक्ष आलेला जो क्लॉज असतो त्याला म्हणतात नाउन क्लॉज इन अपोजिशन टू अ नाउन ऑर प्रोनाउन. त्याचे उदाहरण बघा. उदाहरणामध्ये हे बघा एक उदाहरण. इट वॉज अनफॉर्च्युनेट that you were absent yesterday. हे एक वाक्य. आणि दुसरं it is necessary that every child should be vaccinated. ओके. आता याच्यात अंडरलाईन करा. जसं तुम्हाला एका वाक्यामध्ये आता मी सांगतो आणि अंडरलाईन करून देतो. बघा या ठिकाणी इट वॉज अनफॉर्च्युनेट. इट म्हणजे ते अनफॉर्च्युनेट. काय अनफॉर्च्युनेट होतं? that you were absent yesterday. म्हणजे या वाक्यामध्ये इट या प्रोनाउन बद्दल किंवा त्याच्या समकक्ष किंवा त्याच्या ऐवजी काय आलेलं आहे? that you were absent yesterday हे वाक्य आलेलं आहे. म्हणून या वाक्यातला that you were absent yesterday हा नाउन क्लॉज इन अ अपोजिशन टू अ प्रोनाउन. कोणतं प्रोनाउन? इट. या ठिकाणी इटच्या अपोजिशन आलेलं आहे. अशा प्रकारे आणखी एक वाक्य देतो आणि तुम्हाला ते लिहून घ्यायला देतो. बघा. इट इज here that she will not survive. ओके. बघा अशा प्रकारे या मी वाक्यामध्ये काय करा लिहून घ्या. दिसतंय तुम्हाला. आणि याला अंडरलाईन करून हे करा. अंडरलाईन करून घरी. तर आता मला सांगा या ठिकाणी आपले नाउन क्लॉज संपले. ओके. तर ह्याच्यामध्ये जर कोणाला काही अडचण असेल तर तुम्ही मला फोन कॉल करू शकता आणि फोन कॉलवर विचारू शकता की सर मला हा प्रकार समजलेला नाही, डबल सांगा. तो डबल सांगतो. किंवा आपल्या YouTube चॅनलवरती तुम्ही कमेंट केलं तिथं सुद्धा मी तुम्हाला रिप्लाय देऊ शकतो. तसं काही नाही. तुम्हाला जे वाटेल त्या पद्धतीने अडचण असेल तर विचारू शकता आणि अभ्यास करा. अशा प्रकारे आज आपण नाउन क्लॉज संपवलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला उद्याच्याला पुढचा प्रकार बघायचा आहे आणि तो म्हणजे कोणता? ॲडजेक्टिव्ह. हा ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज. आणि त्याच्यानंतर आहे ॲडव्हर्ब क्लॉज. पण आज कळला का? नसला कळला तर मला पुन्हा एकदा सांगायचं की फोन कॉल करून विचारू शकता आणि आपली शंका निरसन करू शकता. हा पुन्हा एकदा लक्षात घ्या की आपलं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि त्याच्या बाजूला आलेलं बेल आयकॉन आहे त्या बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका. ओके. लक्षात आले? ठीक आहे. वेळ होत चाललेला. ठीक आहे. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. व्हिडिओज आहे. ठीक आहे. गुड नाईट.